तमपेतकृत्यं दैपायन विरहकातराजहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वविनेदुतं सर्वभूतहृदयं मुनिनां तस्मै नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधे। वैशारदी सति विशुद्ध बुद्धि धुर्नोति मायात गुण संप्रसता गुणाश्च संदह्य यदात्ममेत स्वयं च स्यामत्यत् समेद बधाग्नि। वैशारदी विशारद निपुणस्तेन शिष्येण प्राप्ता तेन गुरुर उपदिष्टः वा। पूर्वर कहला कि प्रकार गुरुदेव और शिष्य गुरुंकर बाणी ए तीनटा हूँ मथन काष्ठ। यज्ञ जो प्रकार मथन काष्ठ अग्नि प्रज्वलित हुए तदनुरूप गुरु मुख निश्चित जो उपदेश वाणी समस्त विद्या को नष्ट करे शिष्यर। तेणु गुरु प्राप्त विद्या द्वारा अविद्या नष्ट होता है शिष्यर। ये कहते वैशारदी माने निपुण तेन शिष्य निपुण शिष्य जो माने ए धारा अच्छा गुरुंकर जो माने स्निग्ध शिष्य बा उपयुक्त शिष्य सा अति विशुद्ध बुद्धि अति विशुद्ध ज्ञान गुण संप्रसुता गुण कार्य रूपांग मायां धुनति निवर्तयति ततः वा। विशुद्ध बुद्धि द्वारा विशुद्ध ज्ञान द्वारा गुण द्वारा क्षोभित जो संसार जो कार्य कारण कार्य रूप सब माया को धुनोति निवर्तयति पूरा परिष्कार कर दे। एत जीवस्य संस्कृति निमित्तं विश्वं यदात्मा जेभ्यो ज्ञात मित्यर्थस्थान गुणान विनाश्य च असमित
निरिंधनं अग्नि यथा अग्निस्त्रीव स्वयं च स्वयमपि साम्यति विषय भावाग्नि वर्तते। कहते पूर्वोक्त निपुण गुणकर्तुक उपदिष्ट एवं निपुण शिष्य कर्तुक लब्ध अति विशुद्ध ज्ञान, गुरु भी उपयुक्त शिष्य भी उपयुक्त, ये जो ज्ञान अवतारण हुए विशुद्ध ज्ञान गुणजात माया के निवारित एवं ये विश्वर कारण स्वरूप गुण समूह को दग्ध करी विषयाभावे ईंधन शून्य अग्नितुल्य स्वयं निवृत्त है ताके। ये हूँ गुरुंकर हते कृपा। जो माने सद्गुरुंकर पाखरे आश्रित होती, जो मान पाखरे गुरु शिष्यर निपुणता मान पूर्वर जो कहगला अमानी अमच्छर दक्ष निर्मम दृढ़ श्रद्ध असत्वर तापर कौन प्रीति अर्थ जिज्ञासु और ये प्रकार जो अमोघ काम काम ये सब लक्षण जो गुरुदास कहता ती लक्षण जो शिष्य मान पाखे थी से माने निपुण कहगला से शिष्य मान पाखक जो सद्गुरुंकर ज्ञान प्रदात होता है से ज्ञान द्वारा कौन हम माया निवारित हो से विशुद्ध ज्ञान द्वारा ये त्रिगुण सृष्ट जो बहिरंगा माया भगवान तांकर शक्ति जो मायार तीन गुण द्वारा जगत को सृष्टि कर त्रिगुण खेबित जो माया त्रिगुण द्वारा जो माया बहिरंगा माया जगत को क्षोभित करोच जगत संसार बंधन पकोच जो मान को ये माया निवारित हो जिते सब गुण समूह जो तीन गुण ही समस्ते कार्य कर जगत रे सत्य हो रज हो तम हो ये त्रिगुण से दग्ध हो कि प्रकार विषय अभाव जमी ईंधन शून्य अग्नितुल्य अग्नि थी तार ईंधन ईंधन नथिले अग्नि धीरे 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 निर्वापित हो से प्रकार जो माने भगवत गुरु प्रदत्त ज्ञान द्वारा बा गुरु कृपा द्वारा शिष्य मान कौन करती जो अज्ञानता जो रही अविद्या नष्ट हो जाए विषय रहे विषय अभाव हो गला विषय अभाव तो कौन है जमी फ्यूएल अभाव बोले गाड़ी चलनी अग्नि ईंधन अभाव अग्नि भी निर्वापित हो से प्रकार इस संसार भितर से माने निश्चिंत विचारण करती केवल गुरु उपदिष्ट मंत्र को आधार करी गुरुवानुगत्य गुरु पदांग पुत पथ को पाथेय करी तांकर मुख निश्चित बाणी की निज जीवन रो सर्वसमन करी जो माने रोचंती जो शिष्य माने से मान को स्थिति आसते संसार भीतर संसार तांग स्पर्श करियोनी। ये जो कहगला अग्निर सदृश बोलते से अग्नि सदृश केमती भगवान विशारद भगवान जो विशारद सब विषय से एक्सपर्ट से भगवान सब धुरंधर प्रवीण जगत एमती कौन सी विद्या ना जोटा से जानी ना पाखर तो सब सृष्ट तेणु विशारदंकर संबंधी कथा वैशारदी भगवान विशारद ताहते अति विशुद्ध ज्ञान रूपा विद्या ताहते अति विशुद्ध ज्ञान रूप से भगवान को संबंधी जो विद्या को आगला ज्ञान रूप विद्या माया रूप अविद्या के अर्थात अविद्या जात स्थूल सूक्ष्म देहद्वयर अध्यास संसार रूप बंध और अविद्यार गुण समूह को दग्ध करी काष्ट शेष हेले अग्नि जेपरि
ନିବିଆ ଯାଏ, ସେଇ ରୂପ ସ୍ୱୟଂ ବିଦ୍ୟା ଅଚଲିଆ ଯାଏ। ମାନେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଯାହାକୁ କୁହାଗଲା, ଜ୍ଞାନ ରୂପ ବିଦ୍ୟା ଭଗବତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ। ଭଗବାନ ତଦୀୟ ଅତି ବିଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ରୂପ ବିଦ୍ୟା। ଏଇଟା ବିଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ମାନେ ଏଇଟା କୌଣସି ଗୁଣାତୀତ କୁହାଗଲା, ଗୁଣକ୍ଷୋଭିତ ବିଦ୍ୟା କୁହାଯାଏନି। ସେ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରିବ ଜଣେ, ଯେମିତି କୁହାଯାଇଛି ସର୍ବକର୍ମ ଅଖିଳ ପାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ପରିସମାପ୍ୟତେ। ହେ ପାର୍ଥ, ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। এটা ଭଗବତ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଏ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ହେବ? ଏ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଏ ଯେଉଁ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଅବିଦ୍ୟା ଅଛି, ଅବିଦ୍ୟାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, ଯେଉଁ ଶରୀରଟାକୁ ବଦ୍ଧ ଜୀବ ଯେଉଁ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ମନେ କରୁଛି, ଏଥିପାଇଁ ସଂସାର ଭିତରେ ସେ ବନ୍ଧନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଏଇ ଅବିଦ୍ୟାର ଗୁଣ ସବୁକୁ ସେ ଦଗ୍ଧ କରିଦେବ। ଯେମିତି କାଷ୍ଟର ଅଗ୍ନି ସରିଗଲେ, କାଷ୍ଟ ସରିଗଲେ ଅଗ୍ନି ଯେପରି ନିର୍ବାପିତ ହୋଇଯାଏ, ତାପରେ ସଂସାର ବିଦ୍ୟା ବି ଚାଲିଯିବ। ବିଦ୍ୟା ମାନେ କ'ଣ? ସଂସାର ବିଷୟରେ କିଛି କୁହାଯାଉଛି, ସଂସାରର ଅସାରତା ବା ସଂସାର ସ୍ଥିତି, ଏସବୁ ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି, ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ଏସବୁ ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଲା ପରେ ଆଉ ସଂସାର ପ୍ରତି ତ ତା'ର ଅବିଦ୍ୟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ସେ ତ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଭାବରେ କେବଳ ଭଗବତ ଚିନ୍ତନରେ ରହିବ। ତା'ର କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ରହିବନି, ତାଙ୍କର ଜାଗତିକ ଜ୍ଞାନ ଆଉ କିଛି। ଏଥିପାଇଁ ମହାତ୍ମାମାନେ ଗୋଟେ ସରଳ ଥାନ୍ତି, ଶିକ୍ଷିତ ଥାନ୍ତି, ବହୁତ ଶିକ୍ଷିତ, ସମାଜରେ ବହୁତ ଏକ୍ସପର୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଧୁରନ୍ଧର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବୀଣ ହେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପଥକୁ ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଆହରଣ କରନ୍ତି ବା ସଂସାର ବାସ୍ତବତାକୁ ଅନୁଭବ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ଭଗବତ ଲୀଳାରେ ଏମିତି ଡୁବି ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସଂସାର ବିଷୟରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ହିଁ ରୁହେନି, କିଛି ଜ୍ଞାନ ରୁହେନି। ଯେମିତି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଥରେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ପଦ୍ମନାଭ ଯେଉଁ 5 ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ମାନେ ହେଇଛି 15 ବର୍ଷ ତଳର କଥା ବୋଧେ, ଏଇ 12 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। 5 ଟଙ୍କା ଦେଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ଆରମ୍ଭରୁ। ଲୋକମାନେ ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଉତ୍ସବ ଚାଲିଛି, ଭଣ୍ଡାର ଚାଲିଛି, ପୁରା ପରିକ୍ରମା ଚାଲିଛି, କେତେ କ'ଣ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ସବୁ ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସରିଗଲା, ତାପରେ ମହା ଡାକୁଛନ୍ତି, ସେ ହେଇଗଲା ନା ସେତିକି ପଇସା? ଏ କହିଲେ ମହାରାଜ ବଳିଛି, ମହାରାଜ 100 ଟଙ୍କା ବଳିଛି, ହଁ ଭଲ ଭଲ। ମାନେ ମହାରାଜଙ୍କର ଜଗତ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଧାରଣା ନଥିଲା। ଚିନ୍ତା କର, ସଂସାର କ'ଣ, ସଂସାର ଭ୍ୟାଲୁଏସନ୍ କି ପ୍ରକାର, ମୁଦ୍ରାର ଏସବୁ କିଛି ଧାରଣା ନଥିଲା। ଜଗତ ବିଦ୍ୟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ଭଜନରେ ତଲ୍ଲୀନ। ପୂଜ୍ୟପାଦ ଗୋକୁଳପୁରୀ ମହାଜଡ଼ିକି ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଧରି ମୁଁ ନେଉଥିଲି ମଦନମୋହନ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମଦନମୋହନରୁ ଫେରିଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଟା କିଏ ଅଛି କହୁତ? ବୋଲେ ହେ ଭଗବାନ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଅଛି? ତାଙ୍କର କ'ଣ ମନ ହେଲା ସବୁ ପଚାରିଲେ। ମାନେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଦେଖ କି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତନରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ମହାତ୍ମାମାନେ। କିଛି ରହିବନି, ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। କାରଣ ଭଗବତ ଭାବରେ ଡୁବି ସବୁ ମହାତ୍ମା ସେମିତି। ପ୍ରାୟ ଭଜନର ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଏ ପ୍ରକାର, ଯେଉଁମାନେ ଅଭିନିବେଶ ହେଇଯାନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ କିଛି କିଛି ରହିବ, ତାପରେ ସବୁବେଳେ ଭଗବତ କଥା କ'ଣ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭଗବତ ଚିନ୍ତନରେ ଏମିତି ଡୁବିକି ଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ତାଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ ହୁଏନି। ଏଇ ହେଉଛି କଥା। ସବୁ ଜାଣନ୍ତି ନା କ'ଣ? ସବୁ ଜାଣନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମୁଡ଼ ହେବ ସବୁ କିଛି କହିବେ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଭଗବତ ଚିନ୍ତନରେ ଡୁବିକି ଥାନ୍ତି। ସେଇଥିରେ ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ଆବେଶରେ ଥାନ୍ତି, ଯଦି କିଏ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେବ ତାହେଲେ ସେ ବିରକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି, ମାନେ କହିବେ ମୁଁ କେଉଁଠି ଥିଲି, କେଉଁ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଥିଲି, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲି, ତୁମେ ସେ ମୋତେ ଡାକିକି ନେଇ ଆସିଲ ନା, ଦୁଃଖ କରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଗୁରୁବର୍ଗ ମହାତ୍ମା ଯେଉଁମାନେ, ରସିକ ସନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସେଇଠୁ ଫେରିକି ଆସିକିରି ଆମ ଭଳିଆ ବିଷୟମାନ ସହିତ କଥା ହେଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ କରିବେ। ଏହି ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି।
ମାୟା ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କ'ଣ କରିବ? ମାୟା ନତମସ୍ତକ ଛିଡ଼ା ହେବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ମାୟା ଦେବୀ କୃତାଞ୍ଜଳି ପୁଟରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେବ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ସେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ କୃତ୍ୟ ମନେ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ତ ଏଇ ଯେଉଁ କନକ, କାମିନୀ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତିନିଟା ଯାକ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ପଛରେ ସେବା କରିବା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯେ ଭଗବାନ ଭଜନରେ ଯିଏ ଡୁବିକି ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛରେ ତିନିଟା ଦୌଡ଼ିବ ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରି ନିଜେ କୃତ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ। ଏଇ ତିନିଟା ତ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଜଗତକୁ ବୁଡ଼ଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଷ୍କିଞ୍ଚନ ସନ୍ତମାନଙ୍କ ପଛରେ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଧାବିତ ହୁଅନ୍ତି ଅନ୍ତତଃ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶରେ ଟିକେ ନିଜେ କୃତ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ବିଲଜ୍ୟମାନ ଯେ କହିଲା ମାୟା ଦେବୀ ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ କରେ, କାହିଁକିନା ଭଗବାନଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଠାରୁ ସେ ଦୂରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି କି ଭଗବତ ସନ୍ତାନ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଭଜନ କରିବ ତାହେଲେ ମାୟା ବଡ଼ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି, ସେଇଠି ତାର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୁଅନ୍ତି। ଶେଷରେ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପରକ୍ଷଣରେ ସିଏ ହିଁ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ, ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଭଜନର ଅଦ୍ଭୁତ ମିରାକଲ ଗୋଟେ। ତାହାର ପରେ କେବଳ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଶାନ୍ତିରତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଭଗବାନର ସନ୍ଧାନ ଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ତାର ମାନେ ବିଷୟ ବାସନା ହିଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ବିଷୟର ଅଭାବ ହୋଇଯିବ, ମନ ଭିତରେ ବି ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ପ୍ରତି ଟିକିଏ ବି ଗୋଟେ ଲେଶ ମାତ୍ର ବି କୌଣସି ଚିନ୍ତନ ନଥିବ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ? କେବଳ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି ଯାହାକୁ କହିଲା, ଅବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ଭକ୍ତି, ଉଜ୍ଜଳ ଭକ୍ତି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି, କେବଳ ଭକ୍ତି, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ସୁଖ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସେଠି ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସଦୃଶ। କେବଳ ଭକ୍ତି ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ତାର ଶାନ୍ତି ରତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସେ ରତିଟା ପୁରା ସ୍ଥିର ଆସିବ ସେଠି। ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଶାନ୍ତ ରତିଟା ଯେଉଁମାନେ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି କରିବେ ସେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସମାନ ଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଇଏ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତି କୁହାଗଲା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭଜନରେ ପୁରା ଡୁବିକି ରହିଯାନ୍ତି ସେମାନେ ତ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ମନ ଭିତରୁ ସଂସାର ବିଷୟ ଭାବନା ଦୂର ହେବ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଦ୍ୱାରା, ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା, ସେତେବେଳେ ସଂସାର ବିଷୟ ବାସନା ଦୂର ହେଇଗଲା ପରେ ତାର ଗୋଟେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ ଭଗବାନ ସହିତ, ସେତେବେଳେ ସେ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଭଗବତ ଧାମକୁ ସେ ଯାଇପାରିବ। ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରନ୍ତି, ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କର ବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗଲାଭ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଜନରେ ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ଭଜନର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାର୍ଗ ପଥ ଅଛି, ସେ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଭକ୍ତି ମୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିର୍ବିଘ୍ନେ ବିରକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ଶାନ୍ତରତି ପ୍ରାପ୍ତ ଶାନ୍ତ ଭକ୍ତର ମତ। ଶାନ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କର ମତ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ଦେବୀ କ'ଣ କରିବେ? ମୁକ୍ତି ଦେଇକରି ବିରକ୍ତି କରିଦିଏ ସଂସାର ପ୍ରତି। ଶାନ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଗୌଡ଼ୀୟ ଧାରା, ଆମର ତ ଶାନ୍ତର ଭକ୍ତ ନୁହେଁ, ଆମର ତ ପୁରା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଧାରା। ଏ ତ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ, ହରିଭଜନ କଲ ତ ମୁକ୍ତି ସ୍ଥିତି ଆସିଗଲା। ହରିନାମ ଆରମ୍ଭ କଲ, ହରିଭଜନ କଲ, ହରିସେବା କଲ, ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତି। କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଭକ୍ତି ମୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିର୍ବିଘ୍ନ ବିରକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଏ। ଗୁଣୀଭୂତ ଭକ୍ତିମାନ ଜ୍ଞାନୀଗଣେର ମତେ ବିଦ୍ୟା ଓ ଅବିଦ୍ୟା ସରିଆ ଗଲେ ଗୀତାতে ଉକ୍ତ ତତ୍ପରେ ତତ୍ତ୍ୱତାମାକେ ଜାନିଆ আমার ଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏଠି କହିଲା ଗୁଣୀଭୂତ ଭକ୍ତିମାନ ଜ୍ଞାନୀଗଣଙ୍କର ଭକ୍ତି ଯଦି ମିଶ୍ରିତ ଅଛି, ମିଶ୍ର ଭକ୍ତି ଯାହାକୁ କହିଲା ଗୁଣୀଭୂତ ଭକ୍ତି, ସେ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଯାଜନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟା ଦୂର ହେଲା ପରେ ସେମାନେ କେଉଁଠିକି ଯାଆନ୍ତି? ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯାଆନ୍ତି ବା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭକ୍ତି ହଇତେ
ଜାତ ଜ୍ଞାନର ଦ୍ୱାରା ପରମାତ୍ମାର ସହିତ ମିଳିତ ହେୟା ସେ ତାଙ୍କ ଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ତତମା ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନତାତି। ଅଗ୍ନି ଯେପରି ଦାହ୍ୟ ବସ୍ତୁର ଅଭାବରେ ଆପନା ହୋଇତେ ନିର୍ବାପିତ ହୁଏ, ଅଗ୍ନି ଯେପରି ଯଦି ଇନ୍ଧନ ନ ମିଳିବ, କାଷ୍ଠ ନ ପକାଇବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଲିଭିଯିବ ନା ସେ, ଆପନା ହୋଇତେ ନିଜେ ନିଜେ ହିଁ ସେ ନିର୍ବାପିତ ହୋଇଯିବ। ତଦ୍ରୂପ ଗୁରୁର ଉପଦେଶ ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଶିଷ୍ୟ ଏହି ବିଦ୍ୟା ଲାଭ କରି ମାଇକ ତ୍ରିବିଧ ଗୁଣର ହସ୍ତ ହୋଇତେ ପରିତ୍ରାଣ ଲାଭ କରେ। ଅଗ୍ନିରେ ଯେପରି କାଷ୍ଠ ନିକ୍ଷେପ ନ କଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ତାପରେ ନିର୍ବାପିତ ହୋଇଯିବ, ତାକୁ ଇନ୍ଧନ ମିଳିବନି। ସେ ପ୍ରକାର ଗୁରୁଙ୍କର ଉପଦେଶ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଉପଦେଶ ଦ୍ୱାରା ଶିଷ୍ୟ କ'ଣ କରେ, ଏ ବିଦ୍ୟାକୁ ଲାଭ କରିବ, ମାଇକ ତ୍ରିବିଧ ଗୁଣର ହସ୍ତ ହୋଇତେ ପରିତ୍ରାଣ ଲାଭ କରିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ତ୍ରିଗୁଣ ଦ୍ୱାରା, ତ୍ରିଗୁଣର ବନ୍ଧନରେ ଯେଉଁ ଜୀବ ବହିର୍ମୁଖ ଜୀବ ଯେଉଁ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରି, ଏଇ ବନ୍ଧନଟା କଟିଯିବ। ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ପ୍ରଭୁ ଯାଇ ଚକ୍ଷୁ ଦାନ ଦେଲା, ଆଜି ପୁରା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ। ଆଉ ଗୁରୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜଗତ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ବା ତ୍ରିଗୁଣ ହସ୍ତରୁ ଜଣେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ତା ବୁଦ୍ଧି ବିଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ, ଗୁରୁଙ୍କର ଉପଦେଶ ଅନୁସାରେ ହିଁ, ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆଶ୍ରିତ ଶିଷ୍ୟର ଯେଉଁ ତ୍ରିଗୁଣ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ମୋହ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଆସକ୍ତି ରହିଛି, ଅବିଦ୍ୟା ଯେଉଁ ରହିଛି, ବନ୍ଧନ ଯାହାକୁ କୁହାଗଲା, ଏସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ସାର କର ଏଇବାର ବ୍ରଜେତେ ହୋଇବ ବାସ। ଗୁରୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରକୁ ହିଁ ସାର କରିବା ଦରକାର। ତମ ଗୁଣ ଯାବେ ସତ୍ୟ ଗୁଣ ପାବେ, ତୁମି ହୋଇବେ କୃଷ୍ଣର ଦାସ। ସେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ବିଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ବୁଦ୍ଧି ଆମର ବିଶୁଦ୍ଧ ନାହିଁ, ଆମର ବୁଦ୍ଧିଟା ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି, କୁବୁଦ୍ଧି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ଆମର, ସୁବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ନୁହେଁ। ବୁଦ୍ଧିଟା ଯେତେବେଳେ ବିଶୁଦ୍ଧ ହେବ, କେବଳ ଗୁରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯଦି ଚାଲିବା, ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ପରିହାର କରି, ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି, ଭଗବତ ଇଚ୍ଛାରେ ବା ବିଶେଷ କରି ଗୁରୁବର୍ଗ ଇଚ୍ଛାରେ ଯେ ନିଜକୁ ପରିଚାଳିତ କରେ, ସେଠି ବୁଦ୍ଧି ବିଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ସେଦିନ ଆମର ପୂଜ୍ୟପାଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମହାରାଜ ଆପଣ ସେଠି ପଲ୍ଲୀ ଗାଁରେ କେମିତି ଯାଇ ରହୁଥିଲେ, ସେ ଦିଗ ପଏଣ୍ଟରେ ଏତେ ଦିନ କେମିତି ରହିଗଲେ? ସେ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ। କ'ଣ କରିବେ, ମୁଁ ତ ଥିଲି ମହାରାଜ ସାଥିରେ ବୁଲୁଥିଲି, ଗୁରୁମା ସାଥିରେ ସେ ବୁଲିଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ଯେତେ ବଡ଼ ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ହେବ ମହାରାଜ ସାଥିରେ ଯାଉଥିଲେ ସେ। ସେଠି ଯେଉଁ ରାଜମନ୍ଦିର, ହଁ, କବୁର ମଠଟା ଆମର ନଥିଲା। କବୁର ଯେଉଁ ଗୋଦାବରୀ ତଟରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନଟା ମିଳିଲା, ସେଇଠି ଜଣେ ଅଫିସର ଥିଲେ, ଯିଏକି ତହସିଲଦାର ଥିଲେ, SDO, ଯେ ଗୁରୁମା ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ। ଗୁରୁମା ଯେଉଁ ସେ ଜମିଟା ଦେଇଦେଲେ। ତେଣୁ ସେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ରିଲେଟିଭ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଦିଗ ପଏଣ୍ଟର ପଣ୍ଡା ବାବୁ, ଯିଏକି ମନ୍ଦିରଟା କରିଥିଲେ। ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଗୁରୁମା ତ କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ ହୋଇଗଲେ, କାହିଁକିନା ଜଣେ କୃତଜ୍ଞ ତ ହୋଇପାରିବେନି ମହାତ୍ମାମାନେ, ସେବା ଜଣେ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ତା'ର ଉପକାର ସୁଝିବା ଦରକାର। ଏ ହେଉଛି ଆମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଲୀଳା। କୃତଜ୍ଞ ସେମାନେ କେବେ ହେବେନି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତା'ର ଉପକାର, ଯିଏ କିଛି ଉପକାର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉପକାର କରିବେ। କଥା ରଖିଲେ, ତେଣୁ କ'ଣ କରିବେ, ଛୋଟିଆ ମଠଟା ଗଲେ, ସେଠି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ପଟେ ଅଛି, ଦିଗ ପଏଣ୍ଟ, ଏବେ ତ ସେ ମହାରାଜ କଲେ ଗୋଟେ ଏଡ଼ି ଛୋଟିଆ କୁଣ୍ଡି ଥିଲା, ସେଇଠି ରଖିଦେଲେ ମହାରାଜଙ୍କୁ। କହିଲେ ମୁଁ ତ ଅଛି, ସେଇଠୁ ଅଛି ଆଉ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ବାଣୀକି ପାଳନ କରୁଥିବାରୁ ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେଲା ସେ ଦିଗ ପଏଣ୍ଟ ବୋଲି ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲି, କହିଲେ ସେଦିନ। ସେଇଠି ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ପଢ଼ିଲି, ସେଇଠି ଇଂଲିଶ ପଢ଼ିଲି, ସେଇଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ବୃନ୍ଦାବନ ମଠ ହେଲା, ସେଇଠି ମାୟାପୁର ମଠ କଲି, ସେଇଠି ସବୁ କିଛି ବି ମୋର ସିଦ୍ଧି ସେଇଠି ହେଲା, ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ।
ତେଣୁକରି ଗୁରୁବର୍ଗର ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଥାଏ। ନିଜେ ସାଧନ ଶିଷ୍ୟ କରେ ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସାଧନଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁବର୍ଗଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିବା ଦରକାର। କଲେ ହିଁ ତାର ଚମତ୍କାର ଆସିବ, ନହେଲେ ଫଳ ମିଳିବନି, ସାଧନର ଆନନ୍ଦ ମିଳିବନି ନହେଲେ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧି ବିଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ। ସେ କହୁଥିଲେ ପରା ସେଇଠି 14ଟା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ଦିଗ ପଏଣ୍ଟ, 14ଟା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମଠ। ମହନ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ମାର୍ତ୍ତବାଦୀମାନେ ଭରି ହେଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଅପର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରହିଛନ୍ତି। ତାରି ଭିତରେ ମହାରାଜ ଏକା ଏକା ଫାଇଟ୍ କରିକି ସେଠି ସ୍ଥାପନା କଲେ ଗୌଡ଼ୀୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ, ଯଦ୍ୱାରା ସେ ଏରିଆ ଫୋକସ୍ ପଡ଼ିଲା। ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଇଚ୍ଛା କାମ କଲା ଏଠି। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଉପଦେଶ ହିଁ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରତି ବଡ଼ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଇଛି। କିଏ ଆଉ ମାନୁଛି କି? ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ବେଳକୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଦିନରେ ଶୋଇବନି କହିଥିଲେ, ଏବେ ନ ଶୋଇଲେ ହେଉନି। କେଉଁ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର କାମ କଲା ଏଠି କହିଛନ୍ତି ନା? ଦିବସରେ ଶୟନ କରିବନି, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଦିନରେ ଶୋଇବା କଥା ନାହିଁ। ତୁମେ କହିବ କ'ଣ ମହାଜନ ଶୋଇବ ନା କ'ଣ? ନା ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ବେଳକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା। ଦିବସରେ ଶୟନ ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, କେତେ କଥା କହିଛନ୍ତି। କେତେଜଣ ପାଳନ କରୁଛ? ଯିଏ କରୁଛି ସିଏ ପାଉଛି କିଛି ଫଳ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଆବଶ୍ୟକ ଏସବୁ ପରିପକ୍ୱ ହେଇଗଲା ବା ସେ ପ୍ରକାର ତୁମେ ଲତାରୁ ଦ୍ରୁମ ହେଇଗଲ, ଛାଇ ଦେବା ପାଇଁ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ତୁମେ ଯାହା କିଛି ଭଗବତ ଇଚ୍ଛାରେ କିଛି ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ ଚଳିବ ଯାହା କିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଏସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପଏଣ୍ଟ ପୁରା ଲିତା କଥାର ପାଳନ କରିବା ଦରକାର ଗୁରୁବାରଙ୍କର। କଲେ ହିଁ ତା'ର ଫଳଟା ମିଳିବ। ଗୋଟେ ଏ ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ ନା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଲଗା ସ୍ୱାଦ ଅଛି। ଏ ସ୍ୱାଦଟା ସେତେବେଳେ ମିଳିବ। ଆମେ ଯେତେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କଲେ ଯେତେ ଜପ କରିବା, ଯେତେ ପଢ଼ିବା, ତା'ର ଆସ୍ୱାଦନଟା ହେବନି। ଆର ତ ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଟା ମିଳିବନି। ଶିଖିପାରିବା, ସବୁ କିଛି କହିପାରିବା, ହରି କଥା ହିଁ କହିଦେଇ ପାରିବା, ଗୀତ ଫୀତ ଗାଇ ଦେଇପାରିବା, ମୃଦଙ୍ଗ ଶିଖିବା, କେସିଓ ଶିଖିଯିବା, ଏସବୁ ଶିଖିଯିବା, ସବୁ ଶୃଙ୍ଗାର ପାଶ ସବୁ ଶିଖିଯିବା, ରୋଷେଇ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ ରୋଷେଇ କରିପାରିବା, ସବୁ ହେଇଯିବ, ଏସବୁ ବିଦ୍ୟା ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ ସେଇଟା ମିଳିବନି। ଯେଉଁ ଅନ୍ତଃକରଣ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ହେବ ଏଇଟା ମିଳିବନି। ଏଇଟା ସବୁ କୃପା ସାପେକ୍ଷ କୁହାଗଲା ଶରଣାଗତ ସାଧନ ଅନୁସାରେ। କ'ଣ ଲାଇନ୍ଟା ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ ହେଉଛି ନା କ'ଣ? କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଚାଲିଥିବ, ହିଟର ଫିଟର ଚଲାଉଥିବେ। ତখন ତାହାର ବୁଦ୍ଧି ବିଶୁଦ୍ଧ ଓ ଭଗବତ ଉନ୍ମୁଖୀ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧିଟା ଭଗବତ ଉନ୍ମୁଖୀ ହେଇଯିବ। ଯେ ସଂସାର ଉନ୍ମୁଖୀ ବୁଦ୍ଧିଟା ଭଗବତ ଉନ୍ମୁଖୀ ହେବ। ଗୁଣତ୍ରୟର ଏକତ୍ର ସମାବେଶୀ ମାୟା, ମାୟା ତାକୁ କହିଲା ଯେ ତ୍ରିଗୁଣ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସତ୍ଵ ରଜ ତମ, ଏ ତିନିର ସମାବେଶ ହିଁ ଏକତ୍ର ସମାବେଶୀ ମାୟା କୁହାଗଲା। ଜଗତଟା ମାୟା। ମୁଁ ଦେଖୁନ କେତେବେଳେ ଯଦି ବେଳେବେଳେ ଭଲ ଚିନ୍ତନ ଆସେ, ସତ୍ୱଗୁଣ ଥାଏ ମନ ଭିତରେ, ଶାନ୍ତ ହେଇଥାଏ ପୁରା। ବେଳେବେଳେ ରଜଗୁଣ ଆସିଗଲେ ପୁରା ଆସିଯାଏ, ପୁରା ଅଭିମାନ ଅହଙ୍କାର କେତେ କ'ଣ ଆସିଯାଏ ମନ ଭିତରେ, କ୍ରୋଧ ଏସବୁ ଆସିଯାଏ। ତାପରେ ତମଗୁଣ ଆସିଯିବ ମନ ଭିତରେ, ତମଗୁଣ ହେଲେ ମନଟା ପୁରା ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ହୋଇଯିବ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ପରାୟଣ ହେଇଯିବ, ହିଂସା ପ୍ରବଣତା ହେଇଯିବ, ହିଂସ୍ରିକ ହେଇଯିବ। ଏସବୁ ତିନି ଗୁଣ ମନ ଭିତରେ କ୍ରିୟା କରେ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଡ଼ ବେଳେବେଳେ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ପ୍ରାତଃ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାତ୍ଵିକ ଅବସ୍ଥା ଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାତଃ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗାତ୍ରୋତ୍ଥାନ, ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗାତ୍ରୋତ୍ଥାନ କରି ଭଗବତ ଆରାଧନା ପାଇଁ କୁହାଗଲା। ଏହି ସମୟ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମନ ଶାନ୍ତ ଥାଏ, ସ୍ଥିର ଥାଏ, ସତ୍ୱଗୁଣର ବିକାଶ ଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇଗଲେ ରଜଗୁଣ ଡୋମିନେଟ୍ ହେଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବ। ଶାସ୍ତ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଏ ତ୍ରିଗୁଣର ସମାବେଶ ହିଁ ମାୟା କୁହାଗଲା। ଏ ମାୟାର ବିଶ୍ଳେଷଣ କ୍ରମେ ହିଁ ଗୁଣତ୍ରୟର ଉପଲବ୍ଧି। ମାୟା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଗୁଣତ୍ରୟର ଉପଲବ୍ଧି ହେଉଛି। ମାୟାକୁ ଯଦି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବ, ମାୟାଟାକୁ ଯଦି ସ୍କୁଟିନା ପୁଙ୍କାନୁପୁଙ୍କ ତର୍ଜମା କରିବ, ତାହେଲେ ଗୁଣତ୍ରୟର ଉପଲବ୍ଧି ହେବ।
ସମସ୍ତେ ଗୁଣ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ଉପଲବ୍ଧି କରୁନାହାନ୍ତି ନା? କରୁଛେ କି? ଜଣେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଉଛି, କାହିଁକି କ୍ରୋଧ ହେଉଛି ସେ ଜାଣିପାରିବନି। ଜଣେ ହିଂସ୍ରିକ ହେଉଛି, କାହିଁକି ସେ ଜାଣିବ? ସେ ତ କହିବ ମୋର ତ, ସେ ବୁଝିପାରିବନି ସେ କାହିଁକି କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଉଛି, କାହିଁକି ହିଂସ୍ର ସ୍ୱଭାବ ତା ପାଖରେ ଆସୁଛି, ପଶୁ ପ୍ରବଣତା ସବୁ। ଅର୍ଥୈସାଂ କର୍ମ କର୍ତ୍ତୃଣାଂ ଭକ୍ତॄଣାଂ ସୁଖ ଦୁଃଖୟଃ ନାନାତ୍ମତ୍ତ ନିତ୍ୟତଂ ଲୋକକାଳାଗମାତ୍ମନା ମନ୍ୟସେ ସର୍ବଭାବାନାଂ ସଂସ୍ଥାୟଂ ପତି ಯಥಾ ತತದಾಕೃತಿಭೇದೇನ ಜಾಯತೆ ಭಿದ್ಯತೆ ಚ ಧಿಃ ಏಕಮಾಸಂಗ ಸರ್ವೇಷಾಂ ದೇಹಿನಾಂ ದೇಹಯೋಗತಃ ಕಾಲಾಪರಾವತಃ ಸಂತಿ ಭಾವಾ ಜನ್ಮಾದಯೋ ಅಸಕೃತ್। ତିନିଟା ଶ୍ଲୋକ ହେଇଗଲା। अथ पूर्वोक्त रूप सिद्धांत अपि यदि कहला यही प्रकार पूर्वर जो सिद्धांत सब दिगला पूर्वोक्त रूपेण जो सिद्धांत यदि कर्मकर्तॄणां सुख दुख भक्तॄणां ऐसां जीवात्मा जो जीव माने जीवात्मा ने कर्मकर्तॄणां सुख दुख कर्म द्वारा सुख दुख भोग करछन्ति ए जीव माने नान्यतं बहुतं अनेक प्रकार शरीर धारण करछन्ति अथ अपि च लोक कालागमात्मानां भोग लोकस्य कालस्य भोग कालस्य आगमस्य भोग प्रतिपादकशान्त्रस्य तथा आत्मन भक्तृस्य भोग लोकस्य भोग लोकरे कालस्य कालर भोग कालस्य भोग करिया समय रे जेतला आसीबो भोग प्रतिपादक शास्त्रस्य तथा आत्मन भक्तृस्य नित्यतं च मन्यसे कौन करे भोग प्रतिपादक शास्त्र किछि अछि से शास्त्र से भल पाइले जैमिनीय मतानुसरणित्यर्थ किंच सर्वभावानां सक्चंदनादि सर्व पदार्थानां संस्थां स्थितिं उत्पत्तिं नित्यं किंच यथा ही यथा पत्नात् मायामित्यर्थ किंच कहले हे उद्धव ठाकुर जी कहते हे उद्धव यदिओ पूर्वोक्त सिद्धांत यथार्थ पूर्वर जते सिद्धांत कथा कहला यथार्थ तथापि यदि जैमिनीय मतेर अनुसरण पूर्वक जैमिनिक मत अनुसार जो मैंने अनुसरण करेंगे तार अर्थ कौन कर्मकर्ता सुख दुख भोक्ता जीवगणर बहुत सुख दुख जिते भोग करछन्ति कर्म जो करछन्ति कर्ता माने एई प्रकार जीव मानकर अनेक जीव अछन्ति प्रकार भोग लोक भोग काल भोग प्रतिपादक शास्त्र और भोक्तृ पुरुषर नित्यत्व शक चंदनादि जावत्य भोग्य विषयर यथार्थ नित्यसता एवं घटादि आकृति भेद विषय ज्ञानर उत्पत्ति और भेद स्वीकार कर ताहेले निखिल प्राणीगणर देह संबंध एवं संवत्सरादि रूप खंड कालर संबंध हेतु निरंतरी जन्मादि विकार समूह अवश्य स्वीकार करते हुए ये जो पूर्वर सिद्धांत से यथार्थ बोली कहले ठाकुर जी कहते यथार्थ हेले मध्य जदि कई जैमिनी ये भी गोटे जन दार्शनिक जैमिनिक मत अनुसार तांका मत कौन जीव हूँ सुख दुखर भोक्ता अनेक प्रकार अच्छी कर्मर कर्ता ये विभिन्न प्रकार जो निर्धारण करे केवल सुख दुख भोग करने कर्ता साजियापाई
ଏ ଲୋକଟାକୁ ଭୋଗ ଲୋକ କୁହାଗଲା। ଭୋଗାୟତନ ଭୋଗ କରିବା ଗୋଟେ ସମୟ ଅଛି, ଭୋଗ କାଳ, ଭୋଗ ପ୍ରତିପାଦକ ଶାସ୍ତ୍ର ବି ଅଛନ୍ତି। ଭକ୍ତୃପୁରୁଷର ନିତ୍ୟତ୍ୱ କୁହାଗଲା, ଭକ୍ତୃପୁରୁଷର ନିତ୍ୟତ୍ୱ କୁହାଗଲା। ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ରୁହନ୍ତି। ଯେତେ ସବୁ ଚନ୍ଦନାଦି ଯାବତୀୟ ଭୋଗ ବିଷୟର ଯଥାର୍ଥ ନିତ୍ୟ ସତ୍ତା ଆଗ ବିଚାର ଟାଇପ୍ ପ୍ରକାର। ଯିଏ ଭୋଗ କରେ ସେହି ନିତ୍ୟ, ଯେଉଁ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସବୁ ନିତ୍ୟ। ଏବଂ ଘଟାଦି ଆକୃତି ଭେଦ ବିଷୟ ଜ୍ଞାନର ଉତ୍ପତ୍ତି, ବିଷୟ ଜ୍ଞାନର ଉତ୍ପତ୍ତି। ଘଟାଦି ଆକୃତି, ଘଟ ଆସିଲା, ଘଟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦେଖାଯିବ, ଜଳ ଭର୍ତ୍ତି କଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘଟ, ଘଟର ଆୟତନ ଅନୁସାରେ ଜଳର ପରିମାଣ ଆସେ। ସେହି ପ୍ରକାର ବିଷୟ ବି ଜ୍ଞାନର ଉତ୍ପତ୍ତି, ବିଷୟ ଜ୍ଞାନ ବି ସେହି ପ୍ରକାର ବର୍ଦ୍ଧମାନ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହେଉଛି। ଆଉ ଭେଦ ବି ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି ବିଷୟ ଭିତରେ। ଏହି ପ୍ରକାର ମତକୁ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଠାକୁରଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଉଦ୍ଧବ, ଏ ନିଖିଳ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଦେହ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏବଂ ସମ୍ବତ୍ସର ଆଦି ରୂପ ଖଣ୍ଡ କାଳର ସମ୍ବନ୍ଧ ହେତୁ ନିରନ୍ତର ଜନ୍ମାଦି ବିକାର ସମୂହ ଅବଶ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଜନ୍ମାଦି ବିକାର ସମୂହ ତାର ଆସୁ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହେବନି ସେ କେବେ, କାରଣ ଦେହ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବ ତାର। ନିରନ୍ତର ଇସ ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଲେ, ବ୍ୟବସ୍ଥାପିତ এই বিষয়ে যাহার বিবাদ করেন, ব্যবস্থাপিত অপাত্রার্থে যে বিবাদস্তে, ଏ ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନେ ବିବାଦ କରନ୍ତି, ସେହି କର୍ମୀଗଣଙ୍କର ମତରେ ଆଶ୍ରୟ କରିବା, ବିବାଦ ଯଦି କରେ ତାର ଉତ୍ତରରେ ତ ଶ୍ରବଣ କର। ଯେଉଁମାନେ ବିବାଦ କରନ୍ତି, କ'ଣ କର୍ମଟା ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ କର୍ମୀ କୁହାଗଲା। ଏ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ବା ବିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ସଂସାରରେ ମରିବେ। କାହିଁକିନା କର୍ମ ନିନ୍ଦା, କର୍ମକୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି, ବିଶେଷ କରି ବନ୍ଧନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଭୌତିକ କର୍ମ ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଯତ୍ କରୋଷି ଯତ୍ ସ୍ନାସି ଶ୍ଲୋକ ଉଠିଲେ, ଯାହା ବି କରିବ ଭଗବାନ ପାଇଁ କରିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ କର୍ମୀଗଣଙ୍କର ମତକୁ ଆଶ୍ରୟ କରନ୍ତି, କର୍ମୀଗଣ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ମାର୍ଥବାଦୀ, କର୍ମକାଣ୍ଡରେ କର୍ମଟା ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଇ ମତକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଶ୍ରୟ କରନ୍ତି। ବା କିଛି ମହାତ୍ମା ବି ଅଛନ୍ତି କର୍ମଟା ବେଶୀ ଭକ୍ତ। ଦେଖୁନ କହିଲେ ଜମିନିଜୀ କି ପ୍ରକାର କହିଛନ୍ତି, ଜୀବକୁ ଭକ୍ତା, କର୍ତ୍ତା, କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋକ୍ତା ବୋଲି କହିଦେଲେ। ଭୋଗ ଲୋକ, ଭୋଗ ଆୟତନ, ଭୋଗ ସମୟ, ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ନିତ୍ୟ, ଏହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେଲେ। କହିଲେ ତିନିଟି ଶ୍ଲୋକ ଦ୍ୱାରା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଗଣଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ, କର୍ମଫଳର ଭୋକ୍ତା ଜୀବଗଣର ଯେ ଲୋକ, କାଳ, ଆଗମ, ଆତ୍ମା, ତାହାদের ନାନା ପ୍ରକାର ହେତୁ ନିତ୍ୟତ୍ୱ ଏବଂ ନିତ୍ୟତ୍ୱ ଯୁକ୍ତ ଗଣର ନାନ୍ୟତ୍ୱ এই রূপ হইলেও দেহীগণের পুনঃ পুনঃ জন্মাদি আছে, ইহা তৃতীয় শ্লোকের সাধিত হব। ଜୈମିନୀଙ୍କ ମତରେ କର୍ମୀମାନଙ୍କର, ସେ କର୍ମବାଦର ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଜୈମିନୀଜୀ। ସେ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ମତକୁ ଜଣେ ଆଶ୍ରୟ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ବିବାଦ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ସହିତ ପଡ଼ିବନି, ଭକ୍ତି ସହିତ ବିବାଦ କରିବେ। ଲୋକ ବହୁତ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଖାଲି ହରେ କୃଷ୍ଣ କର, ଠାକୁର ଆଣି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବେ ନା କ'ଣ, ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି। ଆରେ କରିକି ଦେଖୁନୁ, ଦେଉଛନ୍ତି କି ନ ଦେଉଛନ୍ତି? ଦେଉଛନ୍ତି ନା, କିଏ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ? ଘର ଲୋକ ଦେଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଦେଉଛନ୍ତି ନା। କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କ'ଣ କରି ଦେଉଛନ୍ତି ବାସ୍। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କର୍ମ ବେଶୀ ଜଡ଼ ଅଛି ନା, ସେମାନେ ବେଶୀ କର୍ମଟା ବେଶୀ ବାହାଦୁର ନେବେ, କର୍ମଟା ବାହାଦୁର। ଆଉ ତ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କର୍ମଟା କରି କିଛି ଗୋଟେ, ହଁ କ'ଣ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଉତ୍ସବ ହେଇଥିଲା, କିଏ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା, କ'ଣ ସେ ଆସିଥିଲା ଉତ୍ସବ, କିଏ ଗୋଟେ ଏଇ ଖନ୍ତାପଡ଼ାରେ, କେଉଁ କ'ଣ କହିଦେଲେ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଏତେ ସବୁ କରୁଛ ସବୁ, ବୋଲେ ସଂସ୍ଥା କେମିତି ଚାଲିବ ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ?
आम सीना कले किसी देले आप सब चलिए बोले हाँ ठीक कथा सत कथा सेटा भी तांकर कल्याण हो मुक्त हो किसी लोग अच्छा बिल्कुल परमार्थ पत्र सेवा ही करना कथा अलग कि किसी लोग अच्छा भी सेवा कर कल्याण हो किंतु विचारटा भूल तांकरी प्रदत्त वस्त्र जे भगवत परिचालना हुए भगवान संस्था यहाँ भूल धारणा यहाँ भगवान तक प्रेरणा दौरान सीटा बड़ कृपा है तेणु करी मानकर विचार ये प्रकार से कर्मटा बेसी गुरुत्व देवे और भक्ति मार्ग वैष्णव जाओ कर्मकुड़िया बोली कहे कर्मकुड़िया जाओ पाठशाठ पढ़े चाकरी बाकरी मिललानी पलि आस खाली हरे कृष्ण कहे किसी लोग तो कहे तुम सब मुझे भिक्षा कर ना पूर्वे ये जो सीटा कौन ये कि ब्राह्मण शासन अच्छी बोले गोविंदपुर शासन से जड़े मासी महात्मा कहते ब्राह्मण लोग कहले तुम आसी कम करन आमर चाष लगी कम करन तुम दिन को मजूरी दे दू मागुच कहीं घर घर बोलिक ये वार्ड भी शुणा मिले भिक्षा कले घर घर बुली कहीं मागुच आसी कम करन मु कहली कम कर सत तो कम करवा कथा ना दरकार पड़े तुम पिला पाठ पढ़े देव मूर्ख हो आसीन ट्यूशन दरकार ना पाठ पढ़े देव तुम घर आम रहीजु दरकार पड़े तुम घर तुम जमी मेन्टेन करम सब करदे कहीं आकाश छिड़नु घर छाड़ी आस गोटे कंडीशन तुम जा मठ तुम पोजिशन स्थिति आम नुह आम स्थित तुम नुह चल 24 घंटा बेसी समय ना कर देख 24 घंटा मठ कहले मठ कौन रही पारे कि मैं रुह राति 3टार उठ स्नान कर ठंडा रही हाँ ठंडा स्नान कर श्रृंगार कीर्तन करियो बसी जप करियो पाठ कीर्तन करियो तापर रोषे करियो ठाकुर सेवा करियो तापर और बासन फासन माजियो सब तो झाड़ू करियो मोछा मारियो सी कहले हे भगवान एत सब करिया पड़ुछि ना जे कौन मठे खाई कौन खटेर शोच हो ना कौन भूल कहीदेवनी आम आसु तुम मान मंगल पाई ना तुम किसी एमती मंदिर को जाओ न मठ मंदिर जाओ न विग्रह पाक किसी गोटे देले साधु सेवा भगवान सेवा लगे तुम गोटे संबंध स्थापन है भिकारी मान भिक्षावृत्ति अलग महात्मा मान जो वैष्णव साधु मान भिक्षावृत्ति अलग लोग तो जानी ना कौन भल भिक्षा देते से समय 100 डाणा के देते मन पाईगला मन फूर्ति होगा भल से निजे आनी देते लोक बुझते नहीं वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञान बुझे किए बुझे करमी तो सान कर्मटा बेसी गुरुत्व देते सान बुझीपारे कर्मटार बेसी गांठ अच्छे से कौन कहते कर्मकर्ता गणकर सुख दुख कर्मफल भोक्ता जीवगण जे लोक कर्मकर्ता ने सुख भोग कर दुख भोग कर कर्मफल भोग करने जो लोक अच्छी भोगायतन सब रही स्वर्ग लोक मैंने स्वर्ग को जाऊँ किसी पुण्य कर्म कर भोग करने ना आराम रहा जाऊँ लोक अच्छी समय अच्छी विभिन्न प्रकार से नाना प्रकार हेतु रही कारण रही ये सब देहीगण तार अर्थ देही जो माने पुनः पुनः जन्म आदि अच्छे पुनः पुनः जन्म होती के स्वर्ग उठाए कभी नरक डुबाए आशा है कि तो मोर जन्म हो मरुचे जड़े जन्म हो तार किसी अवशोष था आशा था पूर्ण कराऊँ जंग जंग बाप स्मरण भाव तेजंत कले वरंग पागला तंग तंबती कौनते असत था तद्भाव भावित जो कही मृत्यु समय जो भावना करियो से भावना को चरितार्थ करने गोटे स्वरूप मिले गोटे शरीर मिले ये प्रकार जन्म जन्मांतर चली कहले कर्मीगण कहते जे वैराग्य संभव ही नुहे बोले वैराग्य फरिया दरकार वैराग्य ठीक नुहे करी माने वैराग्य को पसंद करिए वैराग्य माने अनासक्त हो रहा विगत राग जस्य संसार प्रति जो अनासक्त भाव वैराग्य
ବୈରାଗ୍ୟ କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଭୋଗସ୍ଥାନ ନାନାବିଧ ହେୟ ଅନିତ୍ୟ। କାହିଁକିନା ଭୋଗସ୍ଥାନ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ଏଥିପାଇଁ ଏ ଅନିତ୍ୟ ହେତୁ ବୈରାଗ୍ୟ ହୁଏ। ଏମାନଙ୍କ ବିଚାର କ'ଣ କହିଲେ, ବୈରାଗ୍ୟଟା ଏଥିପାଇଁ ହେଉଛି ଭୋଗର ସ୍ଥାନ ସବୁ ଅନିତ୍ୟ, ତ ଏଥିପାଇଁ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଯାଉଛି। ଭୋଗ ସ୍ଥାନ ଅନିତ୍ୟ, ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଭୋଗ ସରିଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବ, ଯେମିତି ଯାଯାବର ଜୀବନ ନା କ'ଣ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଟେଣ୍ଟ ମାରିଲେ କିଛି ସରିଲା, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ପଳେଇଲେ। ତାର ତ ଯେଉଁ ସେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ବୈରାଗ୍ୟ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ। ଧରନ୍ତୁ ଗୋପାଳନ କରୁଥିଲେ, ଗ୍ରାସାସାଧନ ପାଇଁ, ଗୋମାତାଙ୍କ ଗ୍ରାସାସାଧନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଯୋଉଠି ହାରି ଗ୍ରୀନ୍ ସବୁଜ ଶସ୍ୟ ଘାସ ସେଇଠି ରହୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସରିଗଲା ସେଇଠି ସେମାନେ ଟେଣ୍ଟ ବାହାରିଲା, ଆଉ ଜାଗା ସ୍ଥାନରେ ଟେଣ୍ଟ ପକାଇଲେ। ଆଉ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଡ଼ିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବୈରାଗ୍ୟ କୁହାଯିବ ନା। କର୍ମୀମାନଙ୍କ ବିଚାର ଏଇଟା ବୈରାଗ୍ୟ। ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଭୋଗସ୍ଥାନ ନାନାବିଧ ହୟ, ଭୋଗସ୍ଥାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆର ଅନିତ୍ୟତା ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ବୈରାଗ୍ୟ। ଭୋଗ କାଳରେ ବା ତାହାର ଉପାୟ ବୋଧକ ଆଗମ ଶାସ୍ତ୍ରେ ଭୋଗ ସାଧନର ବା ଲିଙ୍ଗ ଦେହର ଏଇ ରୂପ ନାହିଁ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭୋଗ କାଳର, ଭୋଗ ସମୟର ବା ସେ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବା ଭୋଗର ଅନୁକୂଳ ସହାୟକ ଯେ ଲିଙ୍ଗ ଶରୀର ମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, ଲିଙ୍ଗ ଦେହର ଏଇ ରୂପ ନାହିଁ, ଅନିତ୍ୟତା ନାହିଁ, ଏସବୁ ନିତ୍ୟ କହିଦେଲେ। କର୍ମୀମାନଙ୍କ ବିଚାର କ'ଣ? କର୍ମୀମାନଙ୍କ ବିଚାର ହେଉଛି ଭୋଗରେ କେବେ ବୈରାଗ୍ୟ ନାହିଁ, ବୈରାଗ୍ୟ କେବେ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। କର୍ମୀମାନଙ୍କ ବିଚାର, ତାଙ୍କର ମତରେ ବୈରାଗ୍ୟଟା କାହାକୁ କୁହାଗଲା? ବୈରାଗ୍ୟ ହେବ ଯେଉଁଠି ଭୋଗ ସ୍ଥାନ, ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍ଥାନ ସବୁ ଅନିତ୍ୟ କୁହାଗଲା। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସରି ଆଉ ଗୋଟେ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାଟା ହିଁ ବୈରାଗ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଭଲ ବଜାର ପଡ଼ିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋକାନ ଖୋଲା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ କିଛି ଗୋଟେ କିଣିକି ଖାଇଦେଲ, ଦେଖିଲ ତାଠୁ ଆଉ କିଛି ଭଲ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଦୋକାନ ଅଛି, ସେଇଠି ଚାଲିଗଲ, ତାର ତ ଯେଉଁ ଦୋକାନଟା ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲ କର୍ମୀମାନ ବିଚାରରେ ସେଇଟା ତାର ବୈରାଗ୍ୟ ହେଇଗଲା। ମାନେ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ ବୈରାଗ୍ୟ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବୈରାଗ୍ୟର ପରିଭାଷା ଏଇଆ ନୁହେଁ, ଆକୁ ବୈରାଗ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଜଣେ ଖାଇବ ରାବିଡ଼ି ଖାଇବ, ସେ କହିବ ମୁଁ ପିତାଟା ଛାଡ଼ିଦେଲି, ପିତା ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ପଳେଇଲା। ଆରେ ତ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ଖାଇଲୁନୁ, ପିତା ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ତ ରାବିଡ଼ିଟା ଖାଇଲୁ ନା କ'ଣ। ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ହେଉଛି, ଯଦି ପନିର ହେଇଯିବ, ପନିର ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ଖାଇବନି, ପନିରଟା ଖାଇବ, ସେ କହିବ ନା ମୋର ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ବୈରାଗ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଏଇ କର୍ମୀମାନଙ୍କର ବିଚାର ବୈରାଗ୍ୟ ପ୍ରକାର, ଏଇଟା ବୈରାଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏମାନଙ୍କର ବିଚାରରେ ବରଂ ଭୋଗର ସମୟ ଇଏ ନିତ୍ୟ, ଆକୁ ଅନିତ୍ୟ କହିବେନି। ଭୋଗ ସମୟଟା ନିତ୍ୟ, ମାନେ ସବୁବେଳେ ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବେ ସେମାନେ ତ ଅମର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭୋଗ କରିବେ ସେମାନେ। ଭୋଗର ସମୟ ବି ନିତ୍ୟ, ଆଉ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉପାୟ ସବୁ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯେମିତି କିଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯଜ୍ଞ କଲେ, କର୍ମ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ, ଭୋଗ କରିବ, କୁହାଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ଏସବୁ ବି ନିତ୍ୟ। ମାନେ ଭୋଗକୁ କୁହାଗଲା ଭୋଗର ଉପାୟ ବୋଧକ ଆଗମ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେତେ ସବୁ ଭୋଗ ସାଧନର ଇଏ ବି ନିତ୍ୟ। ଭୋଗ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, ଲିଙ୍ଗ ଶରୀର କୁହାଗଲା, ଇଏ ବି ନିତ୍ୟ। ଏହି ପ୍ରକାର ବିଚାର ସେମାନଙ୍କର। ଏଥିପାଇଁ ତ କହିଲେ ଯାବତ୍ ଜୀବେତ୍ ସୁଖଂ ଜୀବେତ୍ ଋଣଂ କୃତା ଘୃତଂ ପିବେ, ନାସ୍ତିକ ଚାବା କହିଦେଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର କର୍ମୀମାନଙ୍କ ବିଚାର, ଯେଦିନ ବଞ୍ଚିବ ସୁଖରେ ବଞ୍ଚିବ, କିଏ କାହାର। ଲୋକ ତ ଅଛନ୍ତି ନା, ମରିଗଲେ କିଏ କାହାର ହେ, ଯେଦିନ ବଞ୍ଚିବ ସୁଖରେ ବଞ୍ଚ, ଖାଅ ପିଅ ମସ୍ତିରେ ରୁହ। ସଂସାର ଲୋକଙ୍କର ବିଚାର ଏଇଟା।
ବୁଢ଼ା ହେଲା ପରେ କିଏ ଖାଇବାକୁ ଦେବେନି, ଦାନ୍ତ ଥାଉ ତ ସବୁ ଖାଇଦେବା ଦରକାର। ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ, ସେମାନେ ଖାଲି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ କରିକି ନଷ୍ଟ ପୁରା। ତାଙ୍କ ବିଚାର ତ ଶରୀରଟା ତ ମିଳିଛି କେବଳ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ବିଚାର ଏ ପ୍ରକାର। ତାଙ୍କର ବିଚାର ହେଉଛି କେବଳ ଶରୀରକୁ ଭୋଗ, ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଜଗତର ହେଲା ଭୋଗାୟତନ, ଜଗତର ଯେତେ ବସ୍ତୁକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ତାର ଭୋକ୍ତା ହେଉଛି ମୁଁ ଏସବୁ ମୋ ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଚାର ଏମାନଙ୍କର, କର୍ମୀମାନଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତର ବିଚାର ହେଉଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ସେବକ, ମୋ ଜଗତରେ ଯେତେ ସବୁ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏ ସବୁ ବିଷୟକୁ ମୁଁ ସଂଗ୍ରହ କରିବି, ପରମ ଭକ୍ତା ଠାକୁରଜୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବି। ତାଙ୍କରି ପ୍ରସାଦ ହିଁ ମୋର କୃତ୍ୟ। ତବ ନିଜ ଜନ ପ୍ରସାଦ ସେବିଆ, ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ରାଖିବେ ଯାହା, ଆମର ଭୋଜନ ପରମ ଆନନ୍ଦେ ପ୍ରତିଦିନ ହେବେ ତାହା। ଭକ୍ତିନ ଠାକୁର କହିଲେ। ଏଇ ହେଉଛି କର୍ମୀମାନଙ୍କର ବିଚାର। ଏମାନେ ବୈରାଗ୍ୟଟାକୁ ଅନିତ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏ ଭୋଗ ସ୍ଥାନ ଅନିତ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ବୈରାଗ୍ୟ ବୋଲି କହିଲେ, ବାକି ସବୁ ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟ। ଲୋକ କାଳ ଆଗମ ଆତ୍ମାର ନିତ୍ୟତ୍ୱ ଓ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସମୟର ବିଚ୍ଛେଦ ହେତୁ ବା ମାୟାମୟ ହେତୁ ବୈରାଗ୍ୟ ହୁଏ। ଆହୁରି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକ କାଳ ଆଗମ ଆତ୍ମାର ନିତ୍ୟତ୍ୱ। ଆତ୍ମାର ନିତ୍ୟତ୍ୱ ଲିଙ୍ଗ ଶରୀର, ମନକୁ ବି ଆତ୍ମା କୁହାଯାଏ। ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସମୂହର ବିଚ୍ଛେଦ ହେତୁ ବା ମାୟାମୟ ହେତୁ ବୈରାଗ୍ୟ ହୁଏ। ସର୍ବଭାବର ମାଲ୍ୟ ଚନ୍ଦନ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଦିର ସମ୍ୟକ୍ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପତ୍ତି ପ୍ରବାହ ରୂପେ ନିତ୍ୟ। ଏମାନଙ୍କ ବିଚାର କ'ଣ? ଏ ଲୋକ, ଏ କାଳ, ଏ ଶାସ୍ତ୍ର, ଭୋଗ ଉତ୍ପାଦକ ଆଉ ଏ ଲିଙ୍ଗ ଶରୀର, ଏସବୁ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସମୂହର ବିଚ୍ଛେଦ ହେତୁ ମାୟାମୟ ହେତୁ ବୈରାଗ୍ୟ ହୁଏ। ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସମୂହରୁ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଗଲେ ତା'ର ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବ। ଏମାନଙ୍କ ବିଚାର ଏ ପ୍ରକାର। ତେଣୁ ଏମାନେ ଭାବନ୍ତି ସର୍ବଭାବରେ ମାଲ୍ୟ ଚନ୍ଦନ, ଏ ଯେତେ ସବୁ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଆଦିର ସମ୍ୟକ୍ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପତ୍ତି ପ୍ରବାହ ରୂପେ ନିତ୍ୟ, ଏସବୁ ନିତ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ତାହାର ସେଇ ରୂପ বলেন, এই জগত কখনো ইহার বিপরীত হইবে না, অতএব তাହାର କର୍ତ୍ତା কোনো ଈଶ୍ୱର ନାହିଁ। ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଜଗତର କେବେ ବିପରୀତ କିଛି ନାହିଁ, ଜଗତ କେବେ ବିପରୀତ ହେବନି, ଆର କର୍ତ୍ତାକୁ ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ହିଁ ଭୋକ୍ତା, ନିଜେ ହିଁ କର୍ତ୍ତା। କର୍ମୀମାନଙ୍କ ବିଚାର ଏଇଟା, ତାଙ୍କ ବିଚାର ଏଇଟା ନା, ନିଜେ ହିଁ କର୍ତ୍ତା, ନିଜେ ହିଁ ଭୋକ୍ତା। ଜଗତର କୌଣସି ବିପରୀତ ନାହିଁ ତାର। ଆମେ ତ କହୁଛୁ ନା ଜଗତର ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଜଗତର ବିକୃତ ପ୍ରତିଫଳନ କୁହାହେଉଛି ଏଇଟା। ନାଇଁ, ଏ ପ୍ରକାର ବିଚାର କରନ୍ତିନି ସେମାନେ। ଗୋଲୋକର ପ୍ରେମର ବିକୃତ ପ୍ରତିଫଳନ ହେଉଛି ଜଗତର କାମ, ଭାବନ୍ତିନି ସେଟା। ଏମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର କେହି ନାହାନ୍ତି, ତାହାର କର୍ତ୍ତା কোনো ଈଶ୍ୱର ନାହିଁ, ଆର କର୍ତ୍ତା ଏଇ ଜଗତ ସ୍ୱତଃ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଆମେ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି, ଆମେ ହିଁ କର୍ତ୍ତା। এই ପ୍ରକାର ବିଚାର ଏମାନଙ୍କର, କର୍ମୀମାନଙ୍କର। ଯେତେ ସବୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ, ଯେତେ ସବୁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ, କିଛି ଅଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ, ବାକି ତ ସମସ୍ତେ ନିଜର ସବୁ ଫୁଲତାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ମନେ କରନ୍ତି। କ'ଣ କରିବ? କାଲିର ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଇଥିଲା, ଆମେରିକାନ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ମାନେ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଗଲେ, ଘୁଷୁରୀ ହାର୍ଟଟାକୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ମଣିଷର ରୋପଣ କରିଦେଲେ। ଘୁଷୁରୀ ହାର୍ଟଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା ଶାସ୍ତ୍ରର ବଡ଼ ଏଇଟା ସକ୍ସେସ୍। ସେମାନେ କାହିଁକି ଭଗବାନ ମାନିବେ? ଗୋଟେ ଘୁଷୁରୀ ହାର୍ଟଟାକୁ ନେଇକି ରଖିଦେଲେ। ତାଙ୍କେ ପୁରାଣ ପଢ଼ି ଶିବ ମଧ୍ୟ ଆମର ସେମିତି କରୁଥିଲେ, ମୁଣ୍ଡଟାକୁ କାଟିକି ଗୋଟେ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିର, ହାତୀ ମୁଣ୍ଡଟା କାଟି ଗଣେଶ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ ନା କ'ଣ? ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଭଗବାନ ମାନୁଛ, ଆମକୁ ଭଗବାନ ମାନୁନ, ଆମେ କାହାର ହାର୍ଟଟାକୁ ନେଇ କାହା ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଲୁ। ଏମାନେ କହିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ କହିଥିଲେ ତମକୁ ଏ ବୁଦ୍ଧିଟା ଦେଲା କିଏ?
ତୁମ ଯେ ବୁଦ୍ଧିଟା ଦେଇଛି କିଏ? ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିଦାତା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ନାଇଁ ବୁଦ୍ଧିଟା ସବୁବେଳେ ରହିବ ତୁମର, ବୃଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ ତ ବିସ୍ମୃତି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରଦାତା ଯେ ସ୍ମୃତି ମତ ସ୍ମୃତି ଜ୍ଞାନ ଅପହନଞ୍ଚ, ଏ ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ଆଉ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଅପହନ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ଏସବୁ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ଉଠେଇଥିଲେ ସେ। ତୁମେ ଯଦି ସବୁ କରୁଛ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ବଡ଼ କାମ ଏସବୁ ମାନେ ଜଗତପତି ଜଗତର ରକ୍ଷକ ହିସାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, କିନ୍ତୁ ଏ ବୁଦ୍ଧିଟା ଦେଲା କିଏ? ନିଜେ ପଢ଼ିକି କରିଦେବ ନା, ନିଜେ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଯଦି ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହେଇଥାନ୍ତା। ଯେତେ ତୁମେ ଔଷଧ ଉଦ୍ଭାବନ କର, ଯେତେ ଔଷଧ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅ, ତୁମେ ଯେତେ ବଡ଼ ଡକ୍ଟର ହୁଅ, ତୁମେ ତ ମରିବ ଦିନେ। ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ କୌଣସି ଔଷଧ ତିଆରି କରିନ। ତେଣୁ ଜଣେ କି ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଗୋଟେ କିଏ, ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱର କହିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗାଢ଼ ନଥିବ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତି, ଈଶ୍ୱର ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ତ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଖାଲି ସୁଖ କାମନା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ହିସାବରେ। ତାଙ୍କୁ କହିଦେ ମୁଁ ହିଁ ଭଗବାନ, ମୁଁ ସବୁ କରୁଛି। ଏ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡ଼ନ୍ତି। ସେଲ୍ଫ ରିଏଲାଇଜେଡ଼, ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲେୟାର୍ଡ ଲର୍ଡ଼, ଆତ୍ମଘୋଷିତ ଭଗବାନ ଯାହାକୁ କୁହାଗଲା। ଏଇ ମାନୁଛି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଖାଲି ସୁଖ ପାଇଁ। ଏଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଶାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସଦ୍ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ହେଲେ ଜାଣିଲେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜିଜ୍ଞାସା କୁହାଗଲା ପରା, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା ଜାଣିବା ଦରକାର ଏସବୁ ବିଷୟରେ। ନହେଲେ କିଏ କ'ଣ କହିବେ ତାର ସେଇ ରୂପ। ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଏଇ ଜଗତ କଖনো ଏହାର ବିପରୀତ ହେବେ ନା, ଜଗତ କେବେ ତାର ବିପରୀତ ହେବନି, ଏ ସୁଯୋଗ କୁହାହେଇଛି। আর ঈশ্বর কেই নাহান্তি, আর যেমন জগৎ তেমনই থাকবে, ইয়া মায়াবাদী নুহে, আত্মস্বরূপ নিত্য। জগତ ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଅମର ଭାବୁଛନ୍ତି। ଜଗତ ଯେମିତି, ଆରେ ଜଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ସଂସ୍ରତି ଇତି ସଂସାର, ଗଚ୍ଛତି ଇତି ଜଗତ। ଜଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସେ ଗ୍ରହଣ କର, ଏମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଜଗତ ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମାୟାର ମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ମାୟା ମୋହିତ ହେଇକି ସେମାନେ ଜଗତଟାକୁ ନିତ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବାଡ଼ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି କିଛି ଗୋଟେ ଅମରତ୍ୱ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଠି ବଞ୍ଚିବେ। ଶେଷରେ ଯାହା ଯାହା ଭାବିଥିବେ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେ ବିସ୍ମୃତି ହେଇଯିବ, ସେମାନେ ଭାବନା ହିଁ ନଥିବ, କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିବେ, ଫେଣ୍ଟି ହେଉଥିବେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଜଗତ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ ନିତ୍ୟ ଇଏ, ବା ଆକୁ মায়াবাদী କୁହାଯିବନି। একটি জ্ঞান আছে, ইহা বলা যায় না, ঘটপট আদি আকার ভেদে বুদ্ধি জন্মে, অতএব অনিত্য ভেদ প্রাপ্ত। କହିଲେ ଘଟପଟ ଆଦି ଆକାର ଭେଦରେ ବୁଦ୍ଧି ଜନ୍ମେ। ଘଟ ଗୋଟେ ଅଛି, ପଟ ଗୋଟେ ଅଛି। ଘଟ ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ଦେଖାଯାଉଛି, ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଗୋଟେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି କହିଲେ ଏଠି ବୁଦ୍ଧିଟା ଜନ୍ମୁଛି। ଏସବୁ ଉଦାହରଣ ମାନେ କହିଲେ ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରକଟ ହେଲା। ହଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରତିବିମ୍ବଟା ଘଟରେ ଦେଖାଗଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରାଗଲା ଏଠି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଏଇ ଲୋକମାନେ କରି ଭାବୁଛନ୍ତି ଜଗତଟା ନିତ୍ୟ। ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ମଧ୍ୟ ମାନେ ମାନନ୍ତିନି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଘଟପଟ କୁହାହେଇଛି, ଅଘଟନ ଘଟନ ପଟ ଏସବୁ ସବୁ କୁହାହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ମାନନ୍ତିନି। ତାହା ଦେହରେ ଗୂଢ଼ ଅଭିପ୍ରାୟ ଏଇ ଯେ ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି, ନିତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ରୂପ ଆତ୍ମା ନାହିଁ। କୁହନ୍ତି ଆତ୍ମା ନାହିଁ, ପରନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ପରିଣାମବାନ ବିକାରୀ ରୂପେ ଅନିତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏମାନେ କୁହନ୍ତି ନିତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ରୂପ, ଜ୍ଞାନଟା ହେଲା ନିତ୍ୟ ସତ୍ୟ, ସେ ଶୁଦ୍ଧ। ନିତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ରୂପ ଆତ୍ମା ନାହିଁ, ଶରୀରଟା ସର୍ବସ୍ୱ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ବରଂ ଜ୍ଞାନଟା ହିଁ ପରିଣାମରେ ବିକାର ରୂପରେ
ରହିଛି ବିକାରୀ ରୂପରେ ସେ ମନ କହିଛନ୍ତି ବିକ୍ରିୟା ଜ୍ଞାନ ରୂପର ନିତ୍ୟତ୍ୱର ବିରୋଧ ହୁଏ ନା ଅତଏବ ମୁକ୍ତିତେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଦି ରହିତ ପରିଣାମ ଅସମ୍ଭବ। ଏମାନଙ୍କ ବିଚାର ହେଉଛି ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତିରେ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଦି ରହିତ ହୋଇଯିବ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କିଛି ରହିବନି, ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ। ତାର ଏମାନଙ୍କ ବିଚାର ମୁକ୍ତି ପରେ ମଧ୍ୟ ଶରୀରଟା ରହିବ, ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସବୁ ରହିବ, ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଏବେ ଯେମିତି ଭୋଗ କରୁଛି ସେ ପ୍ରକାର ଭୋଗ, ଏଇଟା ହିଁ ମୁକ୍ତି ବୋଲି ମାନେ କୁହନ୍ତି। ଜଡ଼ ରୂପର ଦ୍ୱାରା ତାହାର ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ପୁରୁଷାର୍ଥ ହେତୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଶ୍ରେୟ। ଏ ଜଡ଼ ରୂପ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ବା ଆକୁ ହିଁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗଟା ହିଁ ଶ୍ରେୟ କୁହାଗଲା। ଏଇଟା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାର୍ଗ, ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଶ୍ରେୟ ନୁହେଁ। ଏମାନଙ୍କ ମାର୍ଗ ଏ ପ୍ରକାର। ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ମାନେ ସଂସାରକୁ ଭୋଗ କରିବା ମାର୍ଗଟା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏ ସଂସାର ସୁଖରୁ ନିବୃତ୍ତି କରିବା ମାର୍ଗଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୁହେଁ। ଏସବୁ ସେମାନେ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତି କରିମାନେ। এই ବିଷୟରେ এই সকଳ ଉକ୍ତି ସ୍ୱୀକାର କରିବା ବୈରାଗ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରତେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର ଅନର୍ଥ କାରଣ ବିସ୍ତାର କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଉକ୍ତି ସ୍ୱୀକାର କରି ବୈରାଗ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଅନର୍ଥ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯେଉଁ କି ଅନର୍ଥ ଅଛି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଛି, ଜୀବାତ୍ମା ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ସେ କି ପ୍ରକାର ଜଣେ ପତନ ଉନ୍ମୁଖୀ ହେଉଛି, କି ପ୍ରକାର ତାର ବିନାଶ ସାଧନ କରୁଛି ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ନିତ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ହେ ଉଦ୍ଧବ, ସମ୍ବତ୍ସର ଆଦି କାଳର ଖଣ୍ଡ ହୋଇତେ ଜନ୍ମ ଆଦି ପୁନଃ ପୁନଃ ହଏ, ତାହାର ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ଓ ମରଣ ଅତି କଷ୍ଟପ୍ରଦ, ଏହା ସର୍ବତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସମ୍ବତ୍ସର ଖଣ୍ଡ ହୋଇତେ ଜନ୍ମ ଆଦି, ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହେବ ସବୁ ଜନ୍ମ ହେବେ। ଏ ଜଗତ ଯେଦିନ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଏଠି ସବୁବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଉଥିବେ, ମରୁଥିବେ। ଏ ଜନ୍ମ ଓ ମରଣ ଅତି କଷ୍ଟପ୍ରଦ ପ୍ରାପ୍ତ, ଅତି କଷ୍ଟପ୍ରଦ ହୋଇ ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ମରଣ ବି କଷ୍ଟ, ଜନ୍ମ ବି କଷ୍ଟ। ଜନ୍ମଟା କପିଳ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି କେମିତି କଷ୍ଟ ନା କ'ଣ? ଯେମିତି ଗୋଟେ ମାତୃଗର୍ଭରେ, ଗୋଟେ ନିବୁଜ ଅନ୍ଧକାର ମାତୃଗର୍ଭରେ ସବୁ ମଳମୂତ୍ର ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବ, ସେ ଛୋଟିଆ ନବଜାତ ମାତୃଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନକୁ କୁର୍ମୀମାନେ ଦଂଶନ କରୁଥିବେ, ଚିତ୍କାର କରୁଥିବ, ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଉଥିବ। ସେଇଠି ସେ ଓଲଟିକି ଥିବ ପୁରା, କି ପ୍ରକାର ଯେମିତି 45 ଡିଗ୍ରୀ ଆଙ୍ଗେଲ ଯେଉଁ କହିଲା, 45 ଡିଗ୍ରୀ ଆଙ୍ଗେଲକୁ ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଇକି ରହିଥିବ। ସେ ତା ଆଣ୍ଠୁ ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଜାକିକି ସେ ଥିବ, ସେ ପ୍ରକାର ସେ ଭିତରେ ସେ ଘୁରୁଥିବ। ସେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ମଣିଷ ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ରଖାଯିବ, କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ରହିପାରିବନି, ସେ ପଡ଼ିଯିବ ମୂର୍ଚ୍ଛା। ଏତେ କଷ୍ଟରେ ସେ ମାତୃଗର୍ଭଟା ନର୍କ କୁହାଗଲା। ଗୋଟେ ମରଣ ମୃତ୍ୟୁ ସମର୍ଥ କୁହାଗଲା। ସହସ୍ର ବିଚ୍ଛା ଯଦି ଥରେ ଦଂଶନ କରିବେ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ, ସେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ। 1000 ବିଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ବିଚ୍ଛା କାମୁଡ଼ି ଦେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି? 1000 ସହସ୍ର ବିଚ୍ଛୁ ଏକାଥରେ ଯଦି ଦଂଶନ କରିବେ କେମିତି ଲାଗିବ? ଏ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡ ସେ ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁ ଯାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ। ଦୁଇଟା ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ଲୋକ ଦେଖୁନୁ ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିବେ, ପୁରା ସେ ଝାଡ଼ା ବସି ପଡ଼ୁଥିବେ, ଜାଣିପାରୁନଥିବେ। ଦେଖୁଛ ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ, ସେ ମୂତ୍ର କ'ଣ ବିଷ୍ଟା କ'ଣ ଛୋଟ ଛୁଆଳେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିବେ, ସେ ଭିତରେ ଲସର ଫସର ହେଉଥିବେ। ପ୍ରାଣୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ ମରଣ କାଳେ ତାହା ଜାଣେ। এই ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାର ପ୍ରଭାବ ଅଛି ଶେଷ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଭାଇ। ଯେଉଁମାନେ କିଛି ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଗୁରୁକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ସାଧୁକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଧର୍ମ ମାନୁନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ମାନୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଖାଲି ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ କରି କରି। ଏଇ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା କର ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି କେତେ ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତି ସବୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରି ଶୀତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସବୁ ସହ୍ୟ କରି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ହରିନାମ କରୁଛନ୍ତି, ଉପବାସ ଆଜି ସବୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୟନ୍ତୀ ସବୁ, ସେମାନଙ୍କ କ୍ରିୟା ଅଲଗା, ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ଅଲଗା, ସେମାନଙ୍କ ଶେଷ ସ୍ଥିତି ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର। ସେଇଟା ଏଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରୟାସ କରେ। ଶେଷ ସ୍ଥିତିରେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସୁଖ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ। ହଉ କାଲି କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ବିଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ପ୍ରମାଦ ନ ପଡ଼ଇ ଭଲେ। ବୁଦ୍ଧି ବିଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ଆଜିକାଲି ବୁଦ୍ଧିଟାକୁ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ବିଚାରଟା କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ କିନ୍ତୁ ମିଳିବ ଅଳ୍ପ ପରିସରରେ ବେଶୀ